Good morning, students. Today we will continue our discussion on the chapter biomolecules. That is part 6 video of this chapter biomolecules. In this particular video, we will discuss about the structure and shape of proteins. The shape of proteins has been discussed in 4 different stages, 4 different steps. That is primary structure of protein, secondary structure, tertiary and quaternary structure. So, in that first one is primary structure of proteins, the sequence in which the amino acids are linked together by peptide bonds to form a protein is called a primary structure of protein. Right. The second one, the secondary structure of proteins, the coiling of polypeptide chain in a protein as a result of hydrogen bonding is called what you call secondary structure. In the secondary structure, we are going to subdivide it into two types. There are two types of secondary structures, that is alpha helical structure and beta pleated structure anta heltivi. So in that alpha helix structure, in this the chain of alpha amino acids coil into right-handed screw like structure due to hydrogen bonding. So next structure ತೋರಿಸ್ತೀನಿ next ಅಲ್ಲಿ further. So next beta pleated structure. In beta pleated sheet structure, all peptide chains are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonding ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is a primary and secondary structure of proteins ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So you can see the diagram here. So this is what you call alpha helical structure. The first one is alpha helical structure. This one. So this is what you call alpha helical structure. There it is coiled like this, spiral structure, spiral like structures, what you call alpha helical structure. And you can see the dotted line here. There is a hydrogen bond between hydrogen and oxygen. The dotted line, it is the hydrogen bond between a hydrogen atom and oxygen atom present in the different amino acids. So this type of structure what you call alpha helix structure, it is a part of secondary structure. So ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ polypeptide chain, another polypeptide chain, they are linked by hydrogen bond ಇಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು beta pleated structure and alpha helix structure of a protein. So they comes under secondary structure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? So this is all about the primary and secondary structures of proteins. Next one is tertiary structure of proteins. It represents overall folding of polypeptide chains. Secondary and tertiary structures of proteins are stabilized by hydrogen bonds or maybe disulfide bond linkage, van der Waals forces and electrostatic force of attraction. That what you call ionic bond ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ van der Waals ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, hydrogen bond, disulfide, van der Waals or electrostatic force of attraction. The next one is quaternary structure of protein. Quaternary structure. Quaternary structure of proteins. The spatial arrangement of these polypeptide chains with respect to each other is known as quaternary structure. So you know, the spatial arrangement of these polypeptide chains, protein chains or polypeptide chains with respect to each other is known as quaternary structure. So we can simply visualize like this. See, observe the diagrams here. So the first one is primary structure, linear straight line polypeptide chain. If the same polypeptide chain coiled together, coiling ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು secondary structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is somewhat twisted, much more twisted, complicated structure ಇದ್ದರೆ tertiary structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the final one is, last one is this one, is what you call quaternary structure of protein ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So proteins, we are going to study the proteins in 4 different stages.
ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟರ್ಷರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. Denaturation. What do you mean by denaturation? When a protein is subjected to change in temperature, that is physical change ಆಗಿರ್ಬೋದು, temperature change means physical change, or change in pH. Change in pH means it is a chemical reaction, chemical change. When a protein is subjected to a physical change like change in temperature or a chemical change like change in pH, the hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, salts. So what happens? The structural modification will take place. The protein will undergo structural modification. Such type of structural modification or uncoiling of the polypeptide chain, what you call denaturation of protein ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, when the proteins are subjected to change in temperature or change in pH, they loses their biological activity. The proteins loses its biological activity. This is called denaturation ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ the whole definition ಬರೀ ಕೇಳ್ತಾರೆ, what you mean by denaturation of protein and give example ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ if you treat the proteins with when you heat the proteins or when you treat with acid or a base, the structures, the coiling structures become straight, ಅನ್ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೌಂಡಾಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅನ್ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ರಿಪೀಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. Denaturation of proteins. When a protein is subjected to change in temperature or change in pH, the hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix gets uncoiled and proteins loses its biological activity. This phenomena, this process, what we call denaturation of protein ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, denaturation of protein. So next one, note, during denaturation secondary and tertiary structures are destroyed but primary structures remain intact ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ನೋಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ರಿಮೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ undergo disturbance, they will get disturbed, but a primary structure will not undergo disturbance, it remain as it is, it remain intact ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಆನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಬಾಯ್ಲ್ ದ ರಾ ಎಗ್, if you boil the egg, so it become hard, right? So the water content in that inside the egg become soft solid ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಯೋಕ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಗ್, ದ ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಆನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೊ ನಮಗೇನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕೋಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
boiling of egg is the one best example, simple example, right? So next one, another example we can quote here, that is about curdling of milk, which is caused due to the formation of lactic acid by bacteria present in milk. So the milk, liquid form ಇರೋಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಟೀನು ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ when the bacteria acts on it. So it convert because of the pH change ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕರ್ಡ್. ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಡ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಹುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. So curdling of milk, it is another example you can give, or we can give one more example, that is eating of colostrum, the liquid, the milk, colostrum milk ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಗಿಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗಿಣ್ಣ ಅಥವಾ ಗಿಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್, ದಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಫ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಲಿಡ್, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ರಿಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಭಾಳ ಕೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಭಾಳ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಯೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಯೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ various biochemical reactions in animals or in human beings. So we require certain enzymes to convert the food material, food items into some other chemicals. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಿ must need the enzymes in a small quantity, in a minute quantity in our body to carry out certain biochemical reactions. So enzymes are proteins acts as biocatalysts. Example, invertase, zymase, maltase, etc. So this regarding this enzyme we will study in detail in the mechanism of enzyme and all in the chapter 5, that is surface chemistry. Surface chemistry chapter ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಯೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್, ಝೈಮೇಸ್, ಮಾಲ್ಟೇಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕು, ಎನಫ್. So next one ನೋಡಿ, the enzyme which catalyzes the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate are named as oxidoreductase enzyme ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು oxidoreductase enzyme ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ oxidoreductase enzyme ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ oxidoreductase enzyme? The enzyme which catalyzes the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate are named as oxidoreductase enzyme. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೋರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್. Vitamins are organic compounds. The organic compounds required in the diet in small amounts to perform
specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organism. ಏನು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ in diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organism. That's what we call vitamins anta kariti, right? Next one, we are going to classify the vitamins in two different categories. Broadly ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ನ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. Vitamins which are soluble in fat and oils but insoluble in water are called fat soluble vitamins. So what are fat soluble vitamins ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸಚ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಯು ಮಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಇ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ, ಡಿ, ಇ, ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ, ಡಿ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ. where they are present in our body, they are stored in liver and adipose tissues ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ, ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬಿನೀತ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಯರು ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಡಿಪೋಸ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ fat soluble vitamins. And the second one is water soluble vitamins. Vitamins which are soluble in water. Vitamins which are soluble in water are called as, are grouped as, or together called as water soluble vitamins. Vitamins which are soluble in water. Examples ಯಾವ್ಯಾವು? Examples ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ B1, B2, B6, B12, ದೇ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಒಂದು 5-6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಡಯಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ದ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ, ಯಾಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಹೇಳಿದಲ್ವ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಸ್ವೆಟ್, ಥ್ರೂ ಯೂರಿನ್, ಥ್ರೂ ಸ್ವೆಟ್ ಆರ್ ಯೂರಿನ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ from our body regularly, continuously. So hangagi we have to restore again and again. We have to restore it by consuming in a fruits like citrus fruits like mosombi, right? ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಮಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡಯಟಲ್ಲಿ ನಾವು
ತೊಗೋತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಡಯಟ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಮೋಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಲೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ವಿಟಮಿನ್ ADEK fat soluble, vitamin BC water soluble. So we can easily remember. I will give one more trick here. So vitamin B and C alva, BC ನೀರು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. we can remember like that. BC ನೀರು means water soluble, right? Water soluble, water, BC ನೀರು, water soluble vitamins, right? Remaining ADEK fat soluble. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ADEK ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, BC ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕಾಸಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್. ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ನಾಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೋರ್ಸು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಬರ್ತವೆ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು. ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ನು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕಾಸಸ್, ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಟಮಿನ್. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟಮಿನ್, ಸೋರ್ಸಸ್, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದು, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟಮಿನ್, ಸೋರ್ಸಸ್, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ? ಫಿಶ್, ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ಬಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ? xerophthalmia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. xerophthalmia means hardening of cornea of eye. So the disease related to eye. So the cornea of our eye become hard if the vitamin A deficiency causes the hardening of cornea of eye. That what we call xerophthalmia ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Otherwise next one is ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, night blindness. Vitamin E causes night blindness. So in the evening time, so the person may not be easily visible. So it is difficult to for the see for a person if it is vitamin A deficiency. If the person is suffering from vitamin A deficiency, he unable to see in the evening time, in the night time. So that's what we call night blindness ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಟಮಿನ್ B1, ಥಯಾಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತವೆ, B1, B2, B6, B12 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಟಮಿನ್ B1 ಅದನ್ನು ಥಯಾಮೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೆಲ್ಸ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಎಗ್ ವೈಟ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ. So right, so this is vitamin B1. So deficiency disease ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ? ಬೆರಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪೆಟೈಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಗ್ರೋತ್, ಅಂಡರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಏಜ್ಗಿಂತ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು ಏಜ್
ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ B1. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬೆರಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಟೈಟ್ ಆರ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂಡರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಬೆರಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ B1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ B2, ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಎಗ್ ವೈಟ್, ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿ, ವಿಟಮಿನ್ B2. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೀಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೀಲೋಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಶರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ, ಮೌತ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೌತ್ ಹತ್ರ ಕಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೂಂಡ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ B2, ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ ಆದರೆ. ಸೊ ಕಿಯೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಿಯೋಲಿಸಿಸ್, ಫಿಶರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್. And along with that, the person with the deficiency B2, he may suffer from digestive disorders and burning sensation of the skin also, right. That is about vitamin B2. Next one is vitamin B6, pyridoxine anta kuda karitivi. Vitamin B6 which is present in yeast, milk, egg yolk, cereals and grams. So the deficiency of vitamin B6 causes the disease called convulsions anta karitivi. Convulsions. So irregular contraction and expansion of muscles. So muscle contraction and rapid contraction and expansion of muscles, irregularity in contraction of muscles, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಪೈರಿಡಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೈರಿಡಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು, ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಟಮಿನ್ B12 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಮೀಟ್, ಫಿಶ್, ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ನಿಕ್ಯೂಸ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಪರ್ನಿಕ್ಯೂಸ್ ಅನೇಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನೇಮಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ RBC ಇನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RBC ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್, RBCs ಯಾವುದು, ವಿಟಮಿನ್ B12. ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕಾಸಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನೇಮಿಯಾ, ಪರ್ನಿಕ್ಯೂಸ್ ಅನೇಮಿಯಾ, ಆರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, RBC ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್ ಬೆರಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ನು ಯಾವ ಡಿಸೀಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇಂದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಗೋವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು, ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬೆರಿ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ನು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾರಣ, B1. ಸೊ ಆ ಥರ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು, ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು, ಆ ಥರದ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಟಮಿನ್ B12. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ C. ವಿಟಮಿನ್ C ಆಸ್ಕೋರ್ಬಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಕೋರ್ಬಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಆಮ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹುಳಿ ಇರೋಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆಹಣ್ಣು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ಲ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವಿಟಮಿನ್ C ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಒನ್ ಆಮ್ಲ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ C ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಕರ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕರ್ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಗಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕರ್ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಗಮ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್, ಟೀತ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್, ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಗ್ ಯಾಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್, ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಯಾಕ್. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋನ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬೋನ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್, ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋಮೆಲಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ಟಿಯೋಮೆಲಾಸಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋನ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬೋ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಥರ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್, ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋಮೆಲಾಸಿಯಾ, ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಗೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ರಿಕೆಟ್ಸ್, ಆಸ್ಟಿಯೋಮೆಲಾಸಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೋನ್ಸ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಬಂತಂತಂದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೀಟ್, ಚರ್ಮ ಆಯಿಲ್, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು? ವಿಟಮಿನ್ ಇ. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಗಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಾಗಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಈಸಿಲಿ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸು, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಅವು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಗಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಯಾವುದು? ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕಾಸಸ್ increased fragility of RBCs means breakdown. RBCs will break down very easily, and muscular weakness it causes. Next one is vitamin K. Vitamin K green leafy vegetables ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮಗೇನಾದರೂ ವೂಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ, ಕಟ್ಸ್ ಆದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಮೊರೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಮೊರೇಜ್. ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the structures and shape of proteins and enzymes and vitamins. So make a notes of this video and try to answer the questions, right? Don't waste time. So keep on studying. Thank you.